السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن الوضع هنا ببلجيكا، خصوصا بعد اجتماع اللجنة الاستشارية، التدابير الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة الاستشارية التي اجتمعت بعد ظهر اليوم الاثنين. فقد أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن بلجيكا تشدد قواعدها الخاصة بالمسافرين العائدين من المنطقة الحمراء. وقال ديكرو: أريد أن أبدأ بإلقاء الضوء على بعض النقاط المهمة في وضعنا الحالي. اليوم لدينا أكثر من 8 من كل 10 بالغين حصلوا على الجرعة الأولى، مما يضعنا في قمة أوروبا. وأضاف: وربما الأهم من ذلك أنه من بين أولئك الذين يعانون من حالات مرضية كاملة تم تطعيم أكثر من 3 من كل 4 بشكل كامل. ومع ذلك علينا تخفيف الإجراءات خطوة بخطوة، كما أنه علينا أن نظل يقظين. لا يزال بإمكان الناس أن يقعوا ضحايا جراء هذا المرض. وقال ديكرو أيضا: لقد رأينا في البلدان التي تسرع في تخفيف إجراءاتها أنه يتعين عليها اتخاذ خطوات إلى الوراء. حكومتنا لا تريد ذلك. وأعلن أن اللجنة الاستشارية قررت إجراءات جديدة للسفر، ويجب أن يخضع الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل والذين يعودون من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، يعني حيث يكون الخطر كبير، حيث تنتشر المتغيرات، يعني سلالة كورونا الجديدة. يجب أن يعمدوا إلى اختبار PCR في اليوم الأول واليوم السابع. إذا كان الاختبار إيجابيا في اليوم الأول فإن الحجر الصحي سيكون مدته 10 أيام إلزامي. بالإضافة إلى ذلك سيتم تصعيد عمليات التفتيش في المطارات ومحطات السكك الحديدية. وقال ديكرو: هذا ينطبق على ملء نموذج تحديد موقع الركاب، يعني تلك استمارة السفر PLF، وكذلك شهادة فيروس كورونا. سيتم أيضا مراقبة متطلبات الاختبار عن كثب. وقال رئيس الوزراء: اعتبارا من 13 من شهر أغسطس، يعني بدءا من 13 أوت، يمكن أن تستمر الأحداث، يعني لي غران زيفينمون، في الهواء الطلق ل 1500 شخص أو أكثر دون اتخاذ تدابير فيروسات، يعني بلا ما يعملوا أقنعة الوجه إلا كان في الهواء الطلق ل 1500 شخص، أو التباعد الاجتماعي. إذا استخدموا كوفيد سيف تيكت، يعني لا كانوا دخلوا لهذا يعني المهرجانات الكبرى التي يكون فيها أكثر من 1500 شخص، إلا دخلوا لها بديك كوفيد سيف، يعني ديك الشهادة الصحية الأوروبية التي تستعملها أوروبيا أو حتى داخل بلجيكا، يعني هذا يقدروا يدخلوا هذه المهرجانات الكبرى دون أن يعملوا لا أقنعة ولا تباعد اجتماعي. ما إذا كان الشخص ما قد تم تطعيمه، أو يعني هذا شهادة الصحية كوفيد إما تكون فيها أنه عمل تلقيح كامل، أو أنه عمل اختبار PCR يكون سلبي، أو أنه عنده شهادة تبين بأنه تعافى مؤخرا من الفيروس. يعني هذا الشخص يقدر يحضر هذه المهرجانات الكبرى لأكثر من 1500 شخص في الهواء الطلق بلا ما يدير قناع، بلا ما يكون هناك تباعد اجتماعي بين الأشخاص. ويضيف رئيس الوزراء: لا يزال يتعين أن تكون هناك خطة لإدارة الحشود وتدابير صحية أخرى مثل التهوية عند تنظيم الأحداث. اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر سيتم تطبيق نفس القواعد على الأحداث الداخلية، يعني بالنسبة للمهرجانات الكبرى ابتداء من الأول سبتمبر سوف ينظرون إلى تهوية يعني الأماكن حتى لا تكثر فيها الفيروسات. وبالنسبة للأحداث الكبيرة، يعني المهرجانات الكبرى مثل بوكل بوب، كانت مثل هذه التذكرة المرتبطة بتطبيق كوفيد سيف إلزامية بالفعل. بالإضافة إلى ذلك تؤكد اللجنة الاستشارية أيضا ما يسمى بالتدخلات غير الدوائية حسب إضافة ديكرو، ويتعلق الأمر بارتداء أقنعة الوجه والابتعاد عن المحلات التجارية والأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام وغيرها من الأماكن. وأضاف ديكرو باختصار: أعتقد أننا في الوقت الحالي نحافظ على الحذر اللازم، لكنني لا أعتقد أن هناك حاجة إلى مراجعة الخطوات التي حددناها في الخطة الصيفية.
الشيء الرئيسي هو أنه يمكننا ضمان أن الأحداث يمكن أن تحدث بطريقة آمنة بالطبع. لقد نظرنا أيضا في الأخطاء التي حدثت في بعض الأحيان في البلدان الأخرى، ومن المتوقع أن تنعقد اللجنة الاستشارية البلجيكية القادمة في منتصف. Cette vaccination avance tellement vite est clairement une bonne nouvelle, et c'est clair que dans les semaines qui viennent, on va continuer à progresser, parce que dans les semaines qui viennent, il y a beaucoup de gens qui vont recevoir leur deuxième dose et donc une protection maximale. On voit que ces chiffres positifs de vaccination portent leurs fruits. On voit de plus en plus qu'à un moment où le nombre de contaminations augmente, et c'est le cas maintenant, que l'écart entre cette augmentation de contamination et un progrès éventuel des hospitalisations se creuse de plus en plus. Avant, il y avait une très grande corrélation entre les deux. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, cette corrélation est cassée, et ça, c'est clairement grâce aux vaccinations. Ça nous donne la possibilité de réduire pas à pas les restrictions avec lesquelles nous vivons. Et j'accentue le fait que c'est pas à pas, parce que clairement, on voit qu'il y a des pays qui ont abandonné trop tôt les règles de précaution, ont dû faire marche en arrière. Je pense que c'est la dernière chose qu'on veut faire. On a toujours eu des règles qui ont été assez stables. Quand on lâche certaines règles, il faut qu'on le fasse pas à pas, pour éviter qu'on soit dans une approche on-off. On doit le faire d'une manière prudente. Je pense que cette approche prudente, c'est la bonne approche. On reste vigilant, ça c'est clair. Quand la circulation du virus peut augmenter, on doit faire attention, parce qu'il y a des citoyens qui peuvent devenir malades. On voit que ces dernières semaines, ce groupe devient de plus en plus restreint, mais on doit rester prudent quand même, parce qu'on sait naturellement que quand la circulation augmente, que c'est un environnement qui peut être propice aux mutations, et ces mutations peuvent mener à des variantes du virus qui pourraient être plus dangereuses. Ce qui concerne les événements, le comité de concertation a décidé qu'à partir du 13 août, donc c'est plus ou moins dans un mois, le Covid Safety Ticket pourrait être utilisé dans des événements à partir de 1500 personnes. Uniquement à l'extérieur dans une première phase, parce qu'on sait que la situation à l'intérieur peut être rapidement plus dangereuse. L'objectif, c'est de créer un environnement qui soit sûr, et ça, c'est uniquement possible avec un système qui est cohérent. Ce qui veut dire que donc le Covid Safety Ticket sera réservé aux personnes qui sont complètement vaccinées plus de 2 semaines, ou des personnes qui disposent d'un certificat de rétablissement, ou des personnes qui ont un test PCR négatif de maximum 48 heures. On a aussi décidé que les tests antigènes, qui sont moins précis, ne pourront pas être utilisés dans le Covid Safety Ticket pour pouvoir accéder à des événements. Le comité de concertation a naturellement aussi décidé que l'utilisation du Covid Safety Ticket est réservée à ce genre d'événement-là et ne pourra pas être utilisé dans la sphère privée. Nous sommes convaincus que l'accès à des événements peut être possible, et peut être possible avec un set de mesures qui est cohérent et qui est respecté. C'est pour cela, naturellement, que nous rentrons en dialogue avec les organisateurs d'événements et les autorités locales pour être sûr que ça s'organise d'une manière méticuleuse et d'une manière sécurisée. Je pense que c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses à partir du 13 août. On a naturellement aussi appris par rapport à la manière dont ça a été organisé dans d'autres pays. Et je pense qu'avec les mesures qui sont en place, c'est parfaitement possible de le faire d'une manière sûre dans notre pays. Ah, voilà, parfait. Mais merci beaucoup. Je vais effectivement pas être très long. Tout d'abord dire qu'effectivement, notre pays, je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire publiquement, mais notre pays vit des moments extrêmement difficiles, et
Et je voudrais ici remercier l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois pour la solidarité dont ils ont fait preuve vis-à-vis de nos compatriotes qui vivent des moments particulièrement difficiles et douloureux, qui viennent se rajouter déjà à une situation qui n'est pas simple depuis maintenant 1 an et demi. Mais donc voilà, je voulais tout d'abord dire cela et combien pour nous ce sont des épreuves qu'on ne souhaite évidemment pas vivre, mais nous ferons face comme toujours. Alors, on est dans une phase, vous l'avez dit, on est dans une phase intermédiaire. Il y a à la fois des bonnes nouvelles et des nouvelles qui sont, je ne vais pas dire moins bonnes, mais qui doivent rester préoccupantes et qui doivent nous maintenir en alerte. Et donc, c'est en cela, et je pense que Yann l'a bien dit, qu'il faudra évaluer la situation au regard de ces 2 paramètres et à un moment donné peut-être effectivement arriver à la conclusion à laquelle tout le monde aspire, c'est que même si le virus continue à circuler, ça ne se traduit pas dans les chiffres d'hospitalisation et de lits en soins intensifs. C'est ça l'objectif. Et donc c'est l'occasion de rappeler une fois encore, si besoin en est, la nécessité de se faire vacciner. Je pense que c'est vraiment la seule clé et dans le même temps de continuer je dirais, à suivre les mesures qui sont préconisées, distanciation sociale, port du masque quand c'est nécessaire. Enfin, voilà, tout ce qui fait aujourd'hui que nous pouvons faire face à un virus qui continue à circuler, sachant que effectivement la rentrée sera toujours, et on le sait, septembre, même peut-être avant, mais en tout cas septembre sera une période qu'il faudra suivre de près, puisqu'il y aura vraiment le grand retour des vacances. Moi, je me souviens de l'année dernière, ça n'a pas été une période simple, et donc même si le contexte est différent, il faut rester toujours attentifs et se protéger les uns les autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour ceux qui en ont l'occasion de souhaiter un bon repos, de bonnes vacances, et donc se dire rendez-vous à la mi-août pour faire le point. Voilà. C'est premier à mon tour aussi, évidemment, une pensée pour les victimes des intempéries et des inondations partout en Belgique, en Wallonie et en région liégeoise, hyper-viétoise en particulier. C'est évidemment un drame et les mesures que nous prenons aujourd'hui par rapport à une terrible crise que nos concitoyens vivent depuis plus d'1 an paraissent presque passer au second plan, tant l'urgence par rapport à toute une série de familles aujourd'hui est bien présente, et remerciements aussi l'occasion de le faire évidemment à toutes celles et ceux qui ont fait preuve d'énormément de solidarité, qui font preuve de solidarité, et le travail aussi exceptionnel des autorités locales, mais aussi de toutes les zones et les forces de secours en présence partout dans les communes sinistrées. Alors, par rapport aux mesures, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, simplement on aura envie d'aller encore plus loin par rapport à un retour à la vie normale, même si toute une série d'assouplissements sont déjà en cours dans toute une série de secteurs. Mais je pense qu'il faut en effet être prudent. Si les chiffres peuvent encore nous interpeller, mais ne sont pas non plus dramatiques, on l'a dit, notamment par rapport à la pression dans les hôpitaux. Mais je pense que ça sert à rien non plus d'aller trop vite. On sait que la rentrée au mois de septembre est terriblement importante pour les écoles, pour l'enseignement obligatoire, mais aussi pour l'enseignement supérieur. Je rappelle quand même que ce sont des étudiants qui, presque pendant 2 ans, n'ont pas été en auditoire, n'ont pas été au cours. Il y a évidemment toute la rentrée sportive, la rentrée culturelle. Donc ce serait, après tous les efforts que la population a dû faire pendant de nombreux mois, je pense que ce serait dommage d'hypothéquer cette rentrée. C'est pourquoi on a préféré prendre les mesures que nous avons prises aujourd'hui et examiner, comme ça a été dit, la situation plus tard le 15 août pour que la rentrée au mois de septembre soit la plus normale possible, avec le moins de contraintes, non seulement pour la population, mais aussi pour tous les secteurs concernés. Monsieur le Premier ministre, justement en français sur ce dossier, quelle est la position du gouvernement fédéral? Est-ce qu'on se dirige vers une solution? Oui, donc je pense qu'à un moment comme aujourd'hui, où on a dans notre pays perdu 31 personnes, où il y a des centaines de maisons qui ont tout simplement disparu, où il y a des milliers de gens qui n'ont plus de toit au-dessous de leur tête. La dernière chose qu'on a besoin maintenant, c'est des problèmes politiques. Je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un censé, à un moment comme celui-ci,
prendrait des décisions qui rendent une situation très pénible dans laquelle notre pays et notre population se trouvent, rendraient les choses encore plus difficiles. Ce qu'on attend de nous, c'est de trouver des solutions, pas de créer des problèmes. Par rapport à certains qui disent qu'il y a eu une inaction du gouvernement, je voudrais quand même préciser tout ce que le gouvernement et le secrétaire d'État a fait les jours passés. Début du mois, on a pris la décision de créer une zone neutre. Cette zone neutre a comme but de pouvoir expliquer à des personnes quelles sont les stratégies, les règles dans notre pays, quelles sont les procédures dans notre pays, de bien pouvoir leur informer par rapport à chaque dossier individuel naturellement. Le 7 juillet, le secrétaire d'État a eu une discussion très étendue avec les porte-paroles, avec la société civile. Le 11 juillet, il y a eu une deuxième discussion. Jeudi, la zone neutre a été installée. On a vu qu'il y a des personnes qui se sont dirigées vers cette zone neutre, qui ont eu des informations par rapport à leur dossier et par rapport aux possibilités. Samedi, Monsieur Rosemont, la personne qui dirige l'Office des étrangers, s'est rendu sur place. Ensemble avec la Croix-Rouge, on a constaté que c'était pas toujours évident pour lui d'avoir une discussion directe avec les personnes concernées. Hier, basé sur une évaluation de la Croix-Rouge, il y a eu une intervention médicale parce qu'on avait constaté qu'il y avait quand même un nombre de gens qui étaient vraiment dans une situation très difficile. Et aujourd'hui, le secrétaire d'État a désigné une personne qui pourrait être une sorte de personne de pont dans les discussions. Donc si certains disent qu'il y a une inactivité du gouvernement, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment bien fait attention par rapport à tous les efforts qui ont été faits, mais c'est clair que naturellement les efforts se font dans les lois, dans les règles et dans les procédures qui sont applicables à tout le monde, et elles sont les mêmes pour tout le monde.